ગઈકાલે સાંજે આપણે એક પીપીટી ચલાવ્યું હતું અહીંયા. કોણ હતું ત્યારે હાજર ગઈકાલે સાંજે? ઓકે, હવે તમે લોકો હેલ્પ કરશો, તમારા આજુબાજુમાં જેટલા માણસો હશે, છોકરાઓ હશે, એ લોકોને હેલ્પ કરશું આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં પીપીટીને. પણ એના પહેલાં તમને બોરિંગ ન લાગે એટલે એક નાનકડી એક વિડીયો બતાવી દઉં કે પૃથ્વી આપણી અર્થ જે છે એનું ફોર્મેશન કેવી રીતે થયું. ઓકે, તો આપણે ઓલામાં જશું સેમિનારમાં. In the past few billion years, Earth has been pummeled by asteroids, crashed into other planets, and frozen over several times. Not to mention being ruled by all kinds of crazy life forms. Sometimes it's a wonder that our blue homeworld has survived it all. But if we want to take a whirlwind tour of our planet's history, we'll have to start way back at the very beginning. Some 4.5 billion years ago, our solar system began to emerge out of a dense cloud of interstellar gas and dust. This cloud collapsed into a swirling disk of matter that got hotter and hotter and hotter until hydrogen fused into helium. And just like that, our sun was born. And baby Earth was on its way too. After the birth of our star, all the matter on the farthest ends of the spinning disk began to clump together. These clumps would be the seedlings for the planets and moons in our solar system. As they accumulated more matter, they grew bigger and more spherical. The clumps in the cooler regions of the solar system were mostly made of ice, liquids, and gases. Closer to the sun, all the rocky material formed the inner planets like Mars and Earth. This young Earth was incredibly active, volcanically speaking. It spewed out gases like hydrogen sulfide, methane, and carbon dioxide. These gases made up the very first atmosphere on our planet. Early Earth was constantly bombarded by large asteroids and comets, and soon Earth experienced an even more violent collision. Theia, a planet the size of Mars, slammed right into our young world. This epic collision threw chunks of matter all around Earth's orbit, and then gravity bound them together into what we know now as the Moon. On this hot, early Earth, there were no oceans. All water existed as gas. But 3.8 billion years ago, our planet cooled enough for water to condensate and become liquid. The very first primitive ocean covered this young Earth and turned it into a water world. H2O is an essential ingredient for creating living things, so with all that water, life appeared on Earth about 3.7 billion years ago. These earliest forms of life were microscopic organisms, but it was nearly a billion years after that that some of these organisms changed the course of the world. Earth didn't stay as a water world very long. Soon, the very first continents emerged from the ancient ocean. Scientists call them cratons. As more and more land rose from the ocean, the very first supercontinent appeared on the planet. Valbara wasn't exactly a supercontinent, it was pretty small. Scientists think it was smaller than the continent of Australia. Around 2.4 billion years ago, cyanobacteria evolved to become our planet's first photosynthesizers. Finally, we had some oxygen producers to make Earth's atmosphere much more hospitable. And the rest is history, folks. Just kidding, we've still got a long way to go. With all this new oxygen, Earth's atmosphere had much lower levels of carbon dioxide. And that made the planet icy cold. Much of our young world froze over as Earth saw its first ice age. Now, as Earth's atmosphere was changing, the continents were moving too.
They broke up and reassembled into the next supercontinent, Rodinia. Rodinia was a real supercontinent. It may have been the largest supercontinent to ever cover the planet. And life? Well, life finally became more complex. But then something happened. Rodinia broke apart and a new supercontinent assembled. This one was called Pannotia. Then, between about 540 and 485 million years ago, there was an explosion of new life. This time was called the Cambrian explosion, and the animals that evolved during this period had hard body parts, like shells or spines. The most famous of all were the alien-looking trilobites. Around 440 million years ago, the climate suddenly shifted and the temperature of the ocean changed dramatically. Earth saw its first mass extinction event. This was the Ordovician Silurian extinction, and a majority of the life that had been spreading around the planet vanished. Many of these life forms laid the foundation for the ecosystems that we have on Earth today. Somewhere between 420 to 350 million years ago, the first trees arose from Earth's soil. And the first animals made their way to land, too. 250 million years ago, the planet was covered by our last vast supercontinent, Pangaea. Sadly, it was also during this period that Earth witnessed the greatest mass extinction event in our history, the Great Dying. Huge amounts of greenhouse gases and accelerated global warming wiped out about 90% of all species on Earth. But this mass extinction helped pave the way for the next wave of animals to evolve. 240 to 230 million years ago, the first dinosaurs appeared. For the next 150 million years, they'd rule the land. If you were there, you'd have witnessed the gigantic sauropod Argentinosaurus, the largest land animal ever. Or you might have been chased by one of the Earth's greatest apex predators, the T-Rex. And you'd also witnessed Pangaea breaking up and forming the continents we know today. Okay, you may already know where this is headed. 66 million years ago, an asteroid slammed into our planet, right where Mexico sits now. And it coughed up so much debris into the atmosphere that it blocked out the sun. This led to devastating climate changes that caused the dinosaurs to die out. In the next wave of emerging animals, mammals became more common. Around 6 million years ago, the earliest known humans started walking this world. This species was called Sahelanthropus, though they still likely walked on all fours. 4 million years ago, early humans began to walk upright, and about 1 million years later, they developed the first known tools, which they used to break things. Some 800,000 years ago, things sparked. These early humans discovered how to control fire and could now cook food and provide themselves with heat. Their brains continued to evolve, now more rapidly than ever. These humans learned to interact with each other and the surrounding world in whole new ways. Then, between 40,000 to 15,000 years ago, all other human species besides Homo sapiens went extinct. 10,000 years ago, Earth saw its earliest farmers. These previously nomadic humans stopped wandering the planet and finally put down their roots. Jumping way forward to about 250 years ago, the Industrial Revolution took place. We went through major technological, socioeconomic, and cultural transformations. Rural-based farm societies became more industrialized urban ones. Our human population continued to grow.
By 1804, we reached 1 billion. By 1927, we'd hit 2 billion. And since the 1960s, the global population has risen faster and faster to where it is now, at over 8 billion people. And now there's a new threat to human existence and many other forms of life here on Earth: climate change. Temperatures and sea levels are rising worldwide, and biodiversity is declining. We could be on the verge of another mass extinction event if things don't change. But that's a story for another What If. સરસ, મજા આવી બધાને? આખું એવોલ્યુશન ઓફ અર્થ ઇન 10 મિનિટ્સ. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન છે? આ બધું એવોલ્યુશન આપણે જોયું એમાં આવી રીતે પ્રોસેસ થતાં અહીં સુધી પહોંચ્યા હ્યુમન સ્પીસીસ જે હોમોસેપિયન્સ કહીએ. હા આપણે શેમાં આવીએ? હોમોસેપિયન્સ કહી હા. શકાય. તો હજુ અત્યારે આપણે કોઈ પ્રોસેસમાં જ નથી, હા એવો મને સવાલ થઈ રહ્યો છે. હવે એનો આન્સર હું આપીશ ને તો છોકરાઓ બહુ જ ખુશ થઈ જશે અહીંયા. એક તો એનું પ્રૂફ એ છે કે એવરી જનરેશન વિચ ઇઝ ફોર્થ કમિંગ હેઝ અપ્રોક્સિમેટલી 10 લાખ સેલ બ્રેઇનના વધુ હોય છે આપણા કરતાં. એટલે આપણે એ ઉંમરના થશે ત્યારે એ લોકો પાસે 10 lakhs, પછી એની જનરેશન આગળ 10 lakhs, એકદમ એનું નિયો કોર્ટેક્સ જે છે ને આગળનો ભાગ એકલો વિકસિત થતો જશે. હવે સામાજિક સ્તરે જે એમને કહેવાતું હોય, હા જેમ કે મારું બાળક જન્મ્યું ત્યારે મારા મમ્મી એવું કહેતા કે પહેલા તો 2-3 મહિનાના બાળકો હા. આંખો પણ ના ઉંચકતા ને હવે તો જો આ 15 દિવસમાં જ મોઢું ફેરવીને બધે જુએ છે. હા, અને મોબાઈલ ફોન તરત જ 5-6 વર્ષનું છોકરું મોબાઈલ ફોન આવડે છે કારણ કે કનેક્શન એટલા વધારે છે. બરોબર? It is part of this process. હા, અને એમ કહેવાય છે નેક્સ્ટ જે જનરેશન આવશે હશે એ હોમોજીનિયસ કહેવાશે. શું કહેવાશે? હોમોજીનિયસ. એટલે આપણે બધે જીનિયસમાં આવીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? હોમોસેપિયન્સ તો થઈ ગયા, આપણે બધે થઈ ગયા. બરોબર ને? એટલે હોમોજીનિયસમાં. બરોબર? બીજો કોઈ પ્રશ્ન કોઈને સમજાઈ ગયો હું શું કહું છું? બીજું એક હતું પણ જે લોકો મેડિટેશન ને એ બધા થ્રુ પણ એક પ્રયત્ન થઈ ગયો છે. હા. શ્રી અરવિંદ લો કે પછી જે કંઈ હા થઈ ગયા તો એ પણ એક પ્રોસેસ છે. એ લોકો ટ્રાય કરે છે જલ્દી આપણે એમાં પહોંચીએ. હા. સુપર જે કંઈ અવસ્થા છે એમાં હા પહોંચીએ. હા ધીસ ઇઝ માય હા. એટલે એમાં શું છે, આપણે અત્યારે શું છે, આપણે ગઈકાલે એ જ વાત કરતા હતા કે કયો ક્વેશ્ચન હતો? મેડિટેશનથી આપણે સ્પિરિચ્યુઆલિટી જે આપણે કનેક્શન જે કરે છે ને, કંઈ પણ વસ્તુ સ્પિરિચ્યુઅલ કે રિલિજન કે કાંઈ પણ જે છે ને એ બધું કનેક્શનની વાત કરે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે બધે માનવ જાત જે છીએ એ લોકો સંપીને રહે, સારી રીતે રહે, સંબંધથી રહે. તો એ વસ્તુ ટેમ્પલ્સમાં થતી હતી. જે કાંઈ પણ વસ્તુ ઉત્પાદન કરતા હતા તો એ પણ એક્સ્ટ્રા હતી તો આપણે મંદિરમાં આપી આવતા હતા. પછી એ સારી લોકો પાસે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જતી હતી. જેના પાસે નથી, કે જે આર્ટિસ્ટિક કામ કરતું હોય પણ એ આર્થિક રીતે વીક હોય તો એને આર્થિક રીતે પોષણ પડતું હતું. અત્યારે હવે કેપિટલિઝમના કારણે, કેપિટલિઝમ ખ્યાલ છે બધાને? હાયર સ્ટાન્ડર્ડ કેપિટલિઝમ એટલે શું? કેપિટલિઝમ એટલે પૈસાથી બધું ચાલે છે અત્યારે. બરાબર ને? ત્યાં સુધી કે સંબંધ બનાવવા હોય કોઈકના સાથે, મેરેજ કરવું હોય તો પણ એને કેટલો કમાય છે, કેટલા જોબમાં એનું કેટલું પેકેજ છે, એ ત્યાં સુધી આવી ગયું છે. રિલેશનશિપને બનાવવા માટે પણ એવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. બરાબર ને? એટલે આ ટાઈપના સિચ્યુએશનમાં કેપિટલિઝમની દુનિયામાં આપણે બહુ જ નુકસાન પણ થઈ રહ્યું છે. પણ બધાને જોઈને આપણે કહે ને કે બે જણ દેખાદેખી કરીને ચાલતું આવે છે. જેના પાસે પ્રોપર્ટી વધારે હશે, જેના પાસે લેન્ડ વધારે હશે, જેના પાસે સોશિયલ સ્ટેટસ વધારે હશે, એ લોકોને હાઈ ચાન્સ છે. બરાબર ને? મને લાગે છે આપણે થોડી વારમાં કરશું બધું એક્સપેરિમેન્ટ. હા હા એટલે તમે કહેતા હતા કે માણસો પોતે ઉપરથી જવાબ જ્યારે આવે ચૂઝ કરીને આવે. માણસો જે માણસ જીવ હોય એ ચૂઝ કરીને આવે કે મને એવા પિતા જોઈએ, એવા માતા. તો આપણે તો મેમલ્સથી બનેલા છીએ ને પહેલાંથી પૃથ્વી જ્યારે નિર્માણ થઈ. તો આવું કેવું થાય અમરની પેઢી ને? એટલે માણસને એવોલ્યુશન કરવું છે. બરાબર? એવોલ્યુશનના ક્રમમાં જ છે બધે. હવે કોક એમ જોઈ છે કે બીજો માણસે પૈસા છે અને એ મરી જાય છે, પુઅર મરી જાય છે, તો એની આવતે જન્મે શું ઈચ્છા કરશે કે મને પૈસાદારના ઘરે જન્મ લેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? પછી પૈસાદારના ઘરમાં લે છે જન્મ, ત્યારે એમ થાય છે કે અરે મારા પાસે એટલા બધા પૈસા છે પણ મારા પાસે કોઈ ફ્રેન્ડ્સ નથી, હું એકલો ખાટલામાં પડી રહ્યો છું, મને કોઈ પૂછા પણ નથી કરતું.
પૈસાવાળા હોય છે એ કાંઈ સુખી નથી હોતા. એટલે એના આવતે જન્મમાં એમ કહેશે કે મને સ્પિરિચ્યુઅલ કામ કરવું છે, એટલે સ્પિરિચ્યુઅલના એવા ઘરમાં જન્મ લે. એટલે એકદમ કરીને સાયકલ ફરતો ફરતો ઉપર જ જઈ રહ્યો છે, અધોગતિ થાય છે એની સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ, સોલની વાત કરીએ તો, બરાબર. અને જે સૌથી લો લેવલના જે સોલ્સ છે, જેમ કે પ્રાણીઓમાં છે અત્યારે કાઓસ, ડોંકીઝ, કેમલ એ બધી છે, એ મેમલ્સમાં આવે છે. એ લોકોના અંદર પણ જીવન હોય છે. હવે એ લોકો બિલકુલ ઝીરોમાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, એટલે એ લોકો બિલકુલ જેને કહેવાય ને પરિવારમાં વ્યવસ્થા નથી, એ લોકોના સંબંધના ફાધર ને મધર પણ એ લોકો બધા એકલા બધા ક્લોઝ નિટેડ ન હોય, એવી ટાઈપના સંબંધોના પરિવારમાં લોકો જન્મ લે છે. પછી બાળકને વિચાર આવે છે, અરે મારા પાસે તો આવીના આટલું ખરાબ જિંદગી છે. પછી એના મરતી વખતે એ વિચાર કરે છે મારું સારું થાય, મારો આવી જગ્યાએ જન્મ થાય, મારો આવી જગ્યાએ જન્મ થાય. એમ કરીને આપણે કહીએ ને 84 લાખ, એ કાંઈ ખોટી વાત નથી, 84 લાખમાં ફરીને પછી માનવનો આપણા શરીર મળે છે. અને આપણે એટલી સ્થિતિમાં આવી ગયા છીએ કે આપણે આટલા બધા સારા સારા લેક્ચરો લોકો અહીંયા આવે છે, આવી તમે જગ્યાએ સ્કૂલમાં આવ્યા છો, તો તમારું ડેફિનેટલી તમારું સ્ટ્રેટા જે કહેવાય ને સોલનું, એ પણ હાયર હશે સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલમાં. તઈ તો તમને આટલા બધા સારા સારા માણસો તમને ગાઈડન્સ કરવા આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ એ મેઇન વાત એ છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ એવોલ્યુશન સાથે સાથે મેટરનું પણ એવોલ્યુશન જ થઈ રહ્યું છે દર વખતે, હે ને? ઓકે, બીજા કોઈની ક્વેશ્ચન? હું ક્વેશ્ચન એટલે લઉં છું કે તમને પોતાને તમારે એના એક ક્વેશ્ચન પરથી બીજો આખું આન્સર ને એ બધું બેઝ થશે. હા, હમણાં થોડી વાર પહેલાં તમે જે કીધું ને કે બધા આવું કરે છે, હા, એટલે આપણે પણ એમાં જોડાઈ જઈએ છીએ હા, ટ્રેન્ડમાં. હા. એટલે ઘણીવાર એવું પણ નથી હોતું, ઘણીવાર એવું મનમાં થતું હોય કે બધા કરતા હોય ને એટલે એ સાચું જ લાગે, કરવા જેવું લાગે, અને ક્વેશ્ચન જ ના થાય બધે મારુતિ કે આ ગાડી લે મારે છે કે કરવું મારુતિ કે નહીં ગાડી, કરવું એમ. મારુતિ ગાડી સારી હશે, બધે મારુતિ હા, ગાડી લે છે. બધાની પાસે જે છે ને બધા જે કરે છે ને તેને સાચું માનીને પછી આપણે પણ એ કરીએ છીએ. એમાંથી એક કડી તોડવા માટે ને એમાંથી નીકળવા માટે શું કરવું? હા, હું તમને એનો આન્સર આપું. આપણે એક એક્ઝામ્પલ સાથે હું એનો આન્સર આપીશ. આપણા પાસે પાણી છે પૃથ્વી ઉપર. ઓકે, હવે સ્ટુડન્ટ્સ મને આન્સર કરશે હેન્ડ રેઝ કરીને. આપણે કહીએ ને વોટ આર ધ યુઝિસ ઓફ વોટર, પાણીનો ઉપયોગિતા શું છે? કોણ કોણ બતાવશે મને? હું પકડીશ. હા, કુકિંગ માટે, કુકિંગ માટે. વેરી ગુડ આન્સર. યસ. હા, વોશિંગ ક્લોથ્સ. હા, પીવા માટે, હાઉસ ક્લિનિંગ માટે. વેરી ગુડ. કુકિંગ, ક્લિનિંગ, વોશિંગ, ડ્રિંકિંગ. કોઈ બોલું? હા, ડ્રિંકિંગ. હા, જીવનમાં જરૂરી છે પાણી. હા, એટલે કઈ રીતે? હાઉ ઇઝ ઇટ યુઝફુલ? ફૂડ બનાવવા, ફૂડ. હા, કુકિંગ આવી. ઇલેક્ટ્રિસિટી, હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી. યસ. ફાર્મિંગ માટે. યસ. હા, એટલે રેઇન સાયકલ, વોટર સાયકલને મેન્ટેન કરવા માટે. બસ આટલું જ પાણીનો ઉપયોગ છે. હા, હવે આપણે ડીપ જઈ રહ્યા છીએ, બરાબર ને? આપણે ડીપ રહી છીએ. આપણા અંદર 70%થી વધારે. હા, હા, એટલે એ રિપ્લેનિશ થઈ જાય છે. પણ પાણીનો ઉપયોગિતાની વાત કરીએ, બરાબર ને? આમાં આ વિડિયો જો ને એમાં એવું હતું કે વોટર ઇઝ ધી રીઝન ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ. હા. જે પેલું જીવ હા. રચના છે એમાં એક્ઝિસ્ટન્સ માટે કંઈક હા, જરૂરી છે. જે જરૂરી છે સાયન્ટિફિક. એટલે તમે હવે ક્વેશ્ચન કર્યો, ફરી પાછું આપણે એના ઉપર આવી છે કે તમે એ ક્વેશ્ચન કર્યો કે આપણે વસ્તુ કોપી કેમ કરી છે બીજાને, કે આપણે એના ભાવમાં આવી જઈએ છીએ, બરાબર? હવે એનો સિમ્પલ આન્સર છે કે આપણે પોતાને એનો આન્સર નથી ખબર, કાં તો આપણે અડધો આન્સર ખ્યાલ છે. આપણા આંખના અંદર આઈબોલ છે, એ બરાબર? એ આંખના અંદર આઈબોલના અંદર બ્લડ છે કે પાણી છે? પાણી હશે ને તો જ આપણે, નકર તો બધું રેડ દેખાય. આપણે સીધી જ વાત છે ને. આપણે બધું વ્હાઇટ કેમ દેખાય છે અને રેડ કલર રેડ દેખાય છે? કાકો વચમાં ટ્રાન્સપેરન્ટ લિક્વિડ હશે એવું, બરાબર? પાણીનો ઉપયોગિતા આપણે કહીએ ને પાણી કેટલું ઉપયોગી છે, આપણે જોઈ ન શકીએ પાણી વગર. આપણે આમ ચાલતા હોય અને પછી આપણે ગોળ ફરીએ કોઈ પણ જગ્યામાં ગોળ ફરી અને પછી આમ મૂકી દઈએ, પછી કેમ આપણે આમ થવા માંડીએ પાછા ચક્કર આવી. શું છે કાનના અંદર? શું છે? એક લિક્વિડ છે એવું જે બેલેન્સિંગ કરે છે કે આ સાઈડે ને આ સાઈડે બેલેન્સ રાખીને તમારું જે આમ સ્ટેન્ડ પોઝિશન છે સ્ટેન્ડ રાખે. અને એ લિક્વિડ પોઝિશનમાં મેસિંગ કરે કે આપણે ચક્કરી ફરી કે અમુક માણસો દારૂ પીને પણ એને ફેરવી નાખે છે તો એ ઊભા ન રહી શકે, આમ થયા કરે. ખ્યાલ આવ્યો? પાણીની ઉપયોગિતા. પેલું કન્સ્ટ્રક્શનમાં જે વપરાય છે તે આપણા બોડીમાં જે રચના થઈ છે એના પરથી બન્યું હશે ને? કઈ? લેવલિંગ માપવા માટે હા, હા, હા. બનેલું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. હા,
જે આમ મૂકીને હા 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 5 feet 7 level એવું છે. હા હા ગમે ત્યાં આપણે કોઈ program લેવલ લેવલ હા બરોબર. હવે આ બે ઉપયોગિતા શરીરના આપણા શરીર સાથે લિંક છે બરોબર. પાણી વગર આપણા આંખના પલક છે એ પણ ન ચાલી શકે. એના ઉપર એક લેયરિંગ છે પાણીનું બરોબર. એ વધારે આપણે ઇમોશનલ થઈ જાય તો એ ટીયર ડક્ટ્સ જે છે ઓવર એક્ટ થાય અને એ આપણે આંસુ કાઢે. પણ એ ટીયર ડક્ટ્સના અંદર પાણી ભરેલા હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આને મોઇશ્ચર રાખે છે. આંખની પલકને અને આંખના બોલને વચમાં પાણીનો એક લેયર છે પાતળો. આમ 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 કરીએ તો પાણી વચમાંથી એને સ્મૂધ રાખે છે, લ્યુબ્રિકેશનનું કામ કરે છે. આપણા સ્કિન ઉપર જે છે પાણીનો મોટો ભાગ છે જે અત્યારે શિયાળામાં ઓછો થઈ રહ્યો છે કાં તો ઇવેપોરેટ થઈ છે તો એને કારણે આપણી સ્કિન ફાટે છે કે નહીં? તો મોઇશ્ચરાઇઝરનું કામ કરે છે પાણી. પાણી શું કામ કરે છે? કુકિંગ, ક્લિનિંગ, વોશિંગ એટલું જ નથી. આપણી બોડીની જ વાત કરી મેં 4 વસ્તુ બતાવી મેં પાણીનું કેટલું ઉપયોગી. હા બ્લડમાં ફ્લુઇડ પ્લાઝમા જેને કહેવાય આપણે એમાં વધારે પડતું પાણી જ છે હે ને. આપણા હાડકાથી માંડી આપણે શરીરની ચામડીથી માંડીને હાડકા સોફ્ટ હોય છે જ્યારે આપણે નાનકડા હોઈએ. એક બાળક અકલું હશે અને 5-10 વર્ષ પછી અકલું થઈ જાય એ પાણી વગર થતું હશે? પાછું એવું નહીં કે એનું આંખ મોટી થઈ ગઈને મોઢું મોટું થઈ ગયું, બધું ભેગું મોટું થાય છે લેવલમાં પ્રોપોર્શનલી મોટું થાય છે. કેટલું મસ્ત એ પાણીના કારણે થાય. આ ઉપયોગિતા છે પાણીની. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે હવે પાણીનો બૂંદ જે છે એક એક બૂંદ આપણી જે છે અચ્છા પાણીનું હાર્વેસ્ટિંગ આપણે કરીએ છીએ ઉપરથી પડે છે. કેટલા હાઇટમાંથી પડે છે ઉપરથી? લગભગ સ્ટ્રેટોસ્ફિયરથી નીચે હોય છે પાણી, ક્લાઉડ્સ બરાબર ને. કયા લેયર ઉપર હોય છે? કયા એટમોસ્ફેરિક લેવલ પર હોય છે પાણીનો ક્લાઉડ્સ? હા ડેર કરો. કેટલા લેયર કેટલા છે ભલે ચલો એ બતાવો. હા કેટલા સુધી હશે? આપણે એરોપ્લેન જઈએ ત્યારે એરોપ્લેનમાં કયા સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં ઉડે છે? એક્સોસ્ફિયર નહીં. ત્યાં તો એક્સોસ્ફિયરમાં તો ઓક્સિજન પણ નથી. તો ફાયરિંગ કેમ થાય પછી એન્જિનનું? એના નીચેનું લેવલમાં ઉડતું હોય. જોઈ લો, ચેક કરવું હોય તો બુકમાં. મારું કહેવાનું એ ભાવ છે પાણીનું બૂંદ ઉપરથી પડે છે બરાબર. એ યુવી લાઇટ સૌથી વધારે યુવી લાઇટ ઉપર હોય છે. એ યુવી લાઇટમાંથી પાસ થઈ અને એક એક મોલિક્યુલ પાણીનું રેડી થાય છે, ક્લાઉડમાં ફોર્મ થઈ અને પછી નીચે પડે છે બરાબર. એની જર્ની જોજો તમે. એ બીજા મોલિક્યુલ સાથે કમ્બાઈન થઈને એક પાણીનું બૂંદ બને છે. અત્યાર સુધી એક વેપરના ફોર્મમાં હતું ક્લાઉડ કોન્ડેન્સેશન સ્ટેજમાં, પછી યુવી લાઇટમાંથી પાસ થાય છે અને નીચે પડે છે. નીચે પડે છે એમાં બીજા મોલિક્યુલ સાથે કમ્બાઈન થઈને પાણીનું બૂંદ બને છે. હવે ટેમ્પરેચર જો અર્થનું ઠંડુ હશે તો સ્નોફ્લેક બની જશે અને જો ટેમ્પરેચર નોર્મલ હશે બિટવીન મતલબ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ નહીં હોય તો પાણીનું બૂંદ થઈને પડશે. હવે એ પાણીનું બૂંદ પડ્યું પૃથ્વી ઉપર, એનું ઉપયોગિતા તો આપણે જાણી લીધી. આજે આપણે એક બી વધુ આપણે ખ્યાલ નહોતો પણ વસ્તુ તો હતી જ ને. આપણા આંખના અંદર છે, જીભના અંદર પણ સ્વાદ કેવી રીતના આવે પાણી વગર? આપણી જીભ લગભગ સોફ્ટ ટિશ્યુ જ છે એના અંદર. બધી જેટલી વસ્તુ જે છે એ વધારે પડતી પાણી સાથે જ સંકળાયેલી છે. એટલે એલિયન લાઈફમાં આપણે પાણી ગોતી છીએ પહેલાં, કેમ કે લાઈફનું એક જ પ્રમાણ છે કે પાણી. ઓકે. હવે પાણીનું બૂંદ પડ્યું પૃથ્વી ઉપર, એને સ્ટ્રાઇક થયું, કઈ વસ્તુને મળે છે પહેલાં? એ આપણે હાથમાં આવે છે. 99% આપણે પકડતા જ નથી એને. આપણે એને જમીનમાં ડામરના રસ્તા ઉપર પડે છે, કાં તો બિલ્ડિંગમાં પડે છે, કાં તો ગટરના અલ્ટિમેટલી ગટરના પાઇપમાં જતું રહે છે. સાચી વાત છે કે નહીં? અહીંયા આપણે જ્યારે વરસાદ ભરાઈ જાય છે પાણી આપણે એટલું બધું, ત્યારે આપણે કેમ કહીએ કે આ લોકો કન્સ્ટ્રક્શનવાળાએ સારું કામ નથી કર્યું, કોઈ ગટર ચોક થઈ જાય છે. આપણે કેમ તિરસ્કાર કરી પાણી, અને આપણે પોતે પાણીથી જ બનેલા હોય છે. એટલે આ કારણ છે. અડધું પડધું આપણે નોલેજ છે. પાણીનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સમજશું ને તો ખેતરે ખેત તળાવ હશે, ઘરો ઘર રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરતા હશે. હું અત્યારે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરું છું. મારું જે સિક્રેટ છે ને મારું હેલ્થનું, એ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ છે. દર વખતે જૂન જુલાઈમાં લગભગ ભુજના કચ્છમાં હું ટાઉનમાંથી આવું છું, ત્યાં લગભગ 4 કે 5 દિવસ જ વરસાદ પડે ધૂમધામ. અને ત્યારે હું સ્પષ્ટ એ 2 મહિનામાં હું ઘરે જ રહું, કારણ કે મને ખબર નથી કે ક્યારે વરસાદ પડવાનો છે. બટ આઈ નો દેટ ઇઝ ધ સિઝન આઈ સ્ટે એટ હોમ, આઈ કલેક્ટ ધ રેઇન વોટર ફોર ધ હોલ યર. 2700 2 માણસો માટે ઇનફ છે. એટલે 3000 લીટર લઈ લો ને, પીવા માટે, રસોઈ કરવા માટે, અને એકાદું ગેસ્ટ આવતું હોય, એકાદું 2 મહિના સુધી રહેતો હોય વાંધો નહીં. પીવા માટે અને રસોઈ કરવા માટે, નાવા ધોવા માટે નહીં. બટ ઇટ હેઝ ચેન્જડ માય લાઈફ. શું ચેન્જ કર્યું છે મારી લાઈફને? રેઇન વોટર. રેઇન વોટર બરાબર. અહીંયા પણ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ થાય છે, મેં જોયા છે. ઓલા ચેનલ્સ જાય છે રેઇન વોટરના બરાબર ને. એના નળકા પણ જોયા છે મોટા મોટા 2. આઈ થિંક એ રેઇન વોટર છે ને. કેના માટે? હા હા
તો હવે એ વસ્તુને ટેકનોલોજીને આપણે એ જ જગ્યાએ જ્યાં નીચે આવે છે એની જગ્યાએ ખાડો કરી નાખી મોટો તો અને ટાંકી આપણે બનાવવી પડે, એ બધી વસ્તુ કરવી પડે. માય સજેશન એન્ડ માય નોલેજ ટુ યુ ઇઝ, તમે લોકો ફ્યુચરમાં કાંઈક બિલ્ડિંગ કરશો, ફ્યુચરમાં બાય ચાન્સ તમે સ્કૂલ પણ બાંધશો, એવી પહેલી વસ્તુ જે પાણી જરૂરિયાત છે, હવા પછી પાણી જ છે. હવા તો શ્વાસોશ્વાસ આપણે 10 સેકન્ડે જોઈએ છે. આપણે આમ આપણા નાક બંધ કરી દે, કેટલા મિનિટ સુધી રહેશે બંધ? 1 મિનિટ પણ બહુ વધારે થઈ ગઈ. અને પાણી આપણે રોજ જોઈએ, 2 દિવસમાં તો જોઈએ ને જોઈએ જ. ખ્યાલ આવ્યો? 2 દિવસનો તો પાણી જોઈએ જ, 1 ગ્લાસ તો જોઈએ આપણે પાણીનો. 2 દિવસ સુધી કાંઈ પણ ના પીધું હોય તો, કાંઈ પણ ના ખાધું હોય તો પાણી તો જોઈએ એટલીસ્ટ. તો એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુને આપણે કેટલી લેવલને કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સમાં આપણે રાખી છીએ, એ આપણા માઇન્ડ થોડને પ્રોસેસ કરવાની છે. આપણે બધાને ફોલો કેમ કરીએ છીએ? કેમ કે આપણે વસ્તુના ઇમ્પોર્ટન્સ નથી જાણતા. જ્યારે આપણે વસ્તુના ઇમ્પોર્ટન્સ જાણશું તો આપણી ટેકનોલોજીકલ પણ માઇન્ડસેટ ચેન્જ થઈ જશે. આ આજે મેં શર્ટ પહેરી છે પાછી કોટનની છે, નહીંતર ગઈકાલે મેં શું પહેર્યું હતું? કોણ હતું મારા સાથે? ખાદી. ખાદી શું કરે છે? હું કચ્છથી આવું છું, કચ્છમાં બહુ વધારે ગરમી છે. ખાદી શું કામ કરે? ઠંડક આપે. એ માઇક્રો ઇવેપોરેશન, એના ફેબ્રિક્સ જે છે માઇક્રો ઇવેપોરેશન મેં તમારા પસીનાને ઇવેપોરેટ કરીને તમારે કૂલ બોડી ઇફેક્ટ આપે. આ કપડું જે છે પોલિએસ્ટર મિક્સ હોય, એ શું કરે? એ તમને પ્રેસ કરો તો મસ્ત મજાનું આમ સ્ટ્રેટ રહે કપડું, એમાં ક્રીસ ના આવે, પણ આ વસ્તુ તમને ઠંડી ન રાખે. આ મિક્સ છે પોલિસ્ટર સાથે, કોટન ને પોલિસ્ટર છે. એટલે હું આસ્તે આસ્તે આ જે શર્ટ છે મારો રિજેક્ટ કરીને પછી હું શું સાચી વસ્તુ અપનાવું જે મારા શરીરને અનુકૂળ હોય. કારણ કે મેં જાણી લીધું છે કે મને માણસો બધે સંબંધી મારા કે ટીચર્સ કે સ્ટુડન્ટ્સ મને ત્યારે રિસ્પેક્ટ આપશે જ્યારે મારા પાસે નોલેજ હશે, ના કે હું ફસાડો રૂપાડો દેખાઉં. એ હવે દિવસો ગયા, માથે ઉપર ટાલ પડે છે, બરાબર, દૂધનું પણ વધારે દેખાતું નથી, બધું બોડી આખી ડિકમ્પોઝ થાય છે. મારી વેલ્યુ ક્યારે વધશે? નોલેજના કારણે. નોલેજ લીડ્સ ટુ રિસ્પેક્ટ. તમારા પાસે નોલેજ જ નહીં હોય અને તમે સારા કપડાં, સારા બધી વસ્તુ ને આમ તેમ બધો મોટો મુકુટ પહેરીને ફરો ને, રિસ્પેક્ટ નહીં મળે કોઈ દિવસે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે આ ઇમ્પોર્ટન્સ જાણી લઈએ ને કાંઈ પણ વસ્તુની, તો તમારા ડિવિએશન થાય સાચી વસ્તુ તરફ. અને સાચી વસ્તુનું ડિવિએશનના કારણે બધે એ પૈસો પણ તમારો, પાવર પણ તમારો, એફર્ટ પણ તમારો સાચી વસ્તુમાં. અને સાયક્લિસિટી ઓફ નેચર આપણે ગઈકાલે વાત કરી. આપણે પીપીટીને સ્ટાર્ટ કરી શકીએ જો આપણે ઓલું કરવું હોય તો, ફીડબેક આપણે લેશું પછી. પણ આપનો આન્સર આ જ છે. આપણે ડિવિએશન ખોટી તરફ જઈ રહ્યા છીએ. સમાજ કહે છે મોટા ધૂમધામ શાદી કરો, XY. ગઈકાલે કંઈક વાગતું હતું, કેટલા વાગ્યા સુધી? 12 વાગ્યા સુધી ગાજતું હતું. માય ગોડ, મેં તો એટલે તો આજે હું મોડો ઉઠ્યો છું પાછો. એક તો આટલું બધું ડિસ્કો ડાન્સ, આ તે બધું, પાછા 70s ગીતો, એક તો આપણે ઊંઘ જ ના આવે, હે ને? રેસિડેન્શિયલ છે એને ખ્યાલ હશે, બરાબર? એટલે આ બધું વસ્તુ બધી જોતા એકબીજાને જોતે કે આને કર્યું છે એટલે હું કર્યું. પણ તમે જો સંબંધ બાંધો, તમે સંબંધ માટે કંઈક તૈયારી કરી, તમે એને એ લોકોને એક આવા ગુણધર્મમાં આપ્યા ને, કે પછી એમને તમે બધું કરો છો. પાણી પીધેલું છે વરસાદનું પાણી કોઈ પણ એક તપેલી રાખીને? કેવું લાગે? આમ મીઠું લાગે, બરાબર. કોઈ દિવસે કોઈ ખારું કહેશે ને બિસ્લેરીથી પણ 1% 10% વધારે હોય. હા, મિત્તલબેનનો જે સવાલ હતો ને એમના પરથી જ તમે જે જવાબ આવ્યો કે આપણને ઉપયોગિતા નથી ખબર, એટલે તો એ આપણે જાણવું જોઈએ. તો જાણીએ બી તો કોની પાસેથી? એટલે કઈ રીત, મતલબ જે પણ અત્યારે બી જે જાણ્યું છે, આજુબાજુના જે થઈ રહ્યું છે એમાંથી જાણ્યું છે, તો સાચું જાણવા માટેનો વે શું? ઓકે, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. મારું એક એવું સલાહ એવી જ છે, એક સ્લોગન મેં બનાવ્યો હતો એકચ્યુઅલી, એનો મિનિંગ એવો નીકળે છે કે આપણે પોતાનું જ આપણું સ્કલ્પચરર બનવું. આપણે કોઈ પણ એવી જગ્યાએ મૂર્તિ નથી દેખાતી સારી, જેને કહેવાય ને કે આપણે સ્કલ્પચર એટલે મૂર્તિ કહેવાય ને, આપણે મૂર્તિ નથી દેખાતો, આપણે પોતાની જ મૂર્ત બની જવાનું. બી યોર ઓન સ્કલ્પચરર. જે કાંઈ તમને ઓછપ દેખાય છે દુનિયામાં, એ ખરેખર છે તો તમે એ વસ્તુ બની જાઓ. હું જ્યારે નાનકડો હતો ત્યારે તમારા જેવો ટીચરનું માથું ખાઈ જાઉં. 10-20 ક્વેશ્ચન એક સાથે, ઓલો ટીચર મને કહે કે તું બારે ઉભ થોડી વાર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પછી મેં કીધું કે ના, આવી નામ ન ચાલે આમ. તો પછી હું પોતે જ બેસ્ટ ટીચર બની ગયો છું. અને હું મારી રીતે આજે પણ હું એમ કહું છું કે આજે પણ હું સ્ટુડન્ટ છું, તો જ હું પોતે લર્ન કરી શકું છું. એટલે કાંઈ પણ વસ્તુ, કાંઈ પણ ટોપિક, તમને ગઈકાલે કોણ બ્લેક હોલની વાત કરતા હતા આપણે છેલ્લે, બરાબર ને? એના પણ મારા પાસે ક્વેશ્ચનના આન્સર હશે. તમે મને ટેકનિકલ વાત કરશો કે આ કેનાથી બનેલું છે, આ લોઢું શું છે, પાણી શું છે, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ શું છે. મારા ઘરમાં હેન્ડીમેનની જરૂર ન પડે, હું પોતે જ હેન્ડીમેન છું, બરાબર ને? ટેકનોલોજી વસ્તુમાં સૌથી અપ ટુ ડેટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સવાળી સંશોધન થયેલી, એને રિસર્ચ કરું, R&D કરું, બધું પોતાનું હું પોતે કરેલું. બી યોર ઓન સ્કલ્પચરર. એ આપણે એન્વાયરમેન્ટમાં બધી વસ્તુ છે, આપણે એના પ્રશ્નના જવાબ
પ્રશ્ન છે તો એનો જવાબ છે જ, એ તો વસ્તુ નિશ્ચિત છે. એન્વાયરમેન્ટમાં તો છે જ, આપણે એન્વાયરમેન્ટમાં રહી છે, આપણી એની ઓછપ કહેવાય કે આપણે આન્સર નથી મળતો. કહીએ કે પાણીમાં ભારે વસ્તુ નાખીએ તો એ ડૂબે અને હલકી નાખીએ તો તરે, તો આપણે પાણી કરતાં તો આપણું વજન વધારે જ હોય ને, તો આપણે કેમ તરી શકીએ? આપણે તરી જ છે ને પાણીમાં. પણ કેવી રીતે? બોયન્સી ઇફેક્ટથી આપણા પાસે લંગ્સ છે ને, એ લંગ્સ તમે બહુ સૌથી હવા વધારે કાઢી નાખો ને તો એ 1 લીટર કેપેસિટી હવાની અંદર હોય જ છે લંગ્સમાં. એ કલેપ્સ નથી થતી કમ્પ્લીટલી, એ હવામાં ફૂગો એકલો ભરેલો જ હોય 1 લીટર જેટલું. એટલે તમે નાનકડા ફ્લોટર્સ લઈને ફરો જ છો 1 લીટર કેપેસિટી હવાના. 1 લીટર એટલે બિસ્લેરીની બોટલ હોય ને એટલી હવા હોય આપણા ફેફડામાં, એટલે એ હવા થઈ, એ હોય જ આપણામાં. અને પ્લસ આપણા બોડીમાં પણ એવા ઓક્સિજન ને એવું બધું ઓલા ફરે જ છે ને ગેસ. એટલે કેટલાક લોકો ડૂબી જતા હોય પાણીમાં, એ મહેનત કરે એટલે ડૂબે છે. લાશ જોઈ છે, લાશ કોઈ દિવસે મહેનત કરે છે એટલે ડૂબી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ જ ઇઝી છે, તમે તળાવમાં કરી શકો, કાંઈ ન કરવાનું, તમે આમ મોઢું ઉપર રાખો ને આમ કરવાનું, થોડી વારમાં આમ ફ્લોટ થશો. પ્રેક્ટિસ કે નહીં, ડિટેચમેન્ટની પ્રેક્ટિસ, કે તમે ડૂબી જશો એમાંથી મુક્ત થવાનું, એ બી કાઢવી પડે. આ હું એટલે કહું છું, મારું બોર્ન એન્ડ પ્રોડક્ટ છે ને ઈસ્ટ આફ્રિકામાં છે, એટલે આપણે બાય કમ્પલસરી આપણે સ્વિમિંગ કરવું જ પડે નાનકડેથી. એટલે મને સ્વિમિંગ આવડે, એટલે મને નવાઈ લાગે કે તમે ડૂબવાની બીક છે, આમાં પડો ને. હું દરિયાના વચમાં અમુક ટાઈમે બોટ જતી હોય ને ત્યારે દરિયાના વચમાં ડૂબકી મારું. એ લોકો કહે છે અહીંયા શાક હશે, આ તે બધું. બાપા એ લોકો નીચે જ હોય છે, વધારે ઉપર નથી રહેતા એ લોકો. એ લોકોની જે છે ને બનાવટ છે એ બધી વસ્તુ એ હા લેયર્સ પ્રમાણે હોય. એ ઉપરની લેયરમાં આવતા જ નથી એ લોકો, શાક લોકો. એ કોઈ પ્રાણીને પકડવા આવતું હોય ત્યારે એ બાય ચાન્સ ઉપર આવે ત્યારે આવે છે, પણ એ લોકોનું છે ને બધી વસ્તુ ઓર્ગન્સ બધી સેફ ને સાઉન્ડ ને એફિશિયન્ટલી ત્યારે જ વર્ક કરી જાય ને નીચે હોય છે, બરાબર ને. જેમ આપણે ડીપ એન્ડમાં જાય ને કેમ આપણા કાનના અંદર ને પાણીના અંદર આપણે અંદર જાય પાણી, તો એ લોકોને ઊંધું છે, એ લોકોને ઉપર આવે છે ત્યારે એ લોકોને તકલીફ થાય છે. એ લોકો ઉપર આવતા નથી ઘડી ઘડી, હવે હવા લઈને પાછા નીચે જતા. હા, રિપીટ કરું, પાણીની ઉપયોગિતા હવે ફરી પાછું શું કહેશું? ટુ કીપ આઉટ આઈબોલ્સ. આઈબોલ છે ને આપણી એના અંદર પ્રેશરથી ભરેલું છે. જેમ કેમ ફૂગો ભરેલો હોય, આપણે હવા ભરીએ ફૂગોના અંદર, એકદમ આંખના અંદર પાણીનું પ્રેશર ભરેલું હોય છે. વિચાર કરો, એટલું પાણીની ઉપયોગિતા છે. જનરેશન જે આવે છે, હા, એ એસ્ટ્રોઇડ્સ ને એ અર્થ સાથે એ થાય આવી કોલાપ, પછી આખું કોલાપ્સ થઈ જાય છે, પછી નવું એમાં ચેન્જ થઈને નવી જનરેશન સ્ટાર્ટ થાય. રાઈટ. તો આ જ પ્રોસેસ છે દર વખતેની. હા, ઓકે, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોગ્રેસિવ છે. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો ડાયનોસોરથી આપણે ડેફિનેટલી ઇન્ટેલિજન્ટ મોડ છીએ, કેમ કે આપણે ઇમેજિનેશન છે, આપણે કલ્પના શક્તિ છે, આપણે પ્લાનિંગ કરી શકીએ, આપણે બધું કરી શકીએ. એ લોકો નહોતા કરી શકતા, એ લોકોના કંઈ એવિડન્સ નથી, ડાયનોસોર કરતા હતા. એટલે એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ એ સ્પેસમાં એના બધી વસ્તુ થઈ રહી છે જેને એવોલ્યુશનરી આગળ ધકેલે છે. એવો કંઈક દબાવ છે સ્પેસમાં જ, જે બધી વસ્તુ એટમ્સથી માંડીને મેટરથી માંડીને પ્લાન્ટ લાઈફ, એનિમલ લાઈફ અને હ્યુમન લાઈફ, એ હ્યુમન લાઈફ અત્યાર સુધી એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસમાં સૌથી હાઈએસ્ટ આવી ગઈ છે અને આપણે સૌથી હાઈએસ્ટ જ રહેશું એમ કહેવાયેલું છે. કારણ કે આપણે બધી વસ્તુને જાણી શકવાની શક્તિ છે. એટલે હવેથી આનું એવોલ્યુશન નહીં થાય. વધારેમાં વધારે કેટલું થશે બ્રેઇન કેપેસિટીનું, જે મેમરી કેપેસિટી કહી શકે કે, પણ જાણવાની શક્તિ જે છે એ હવે પહોંચી ગઈ છે. અલ્ટિમેટ લાસ્ટ સ્ટેજમાં છીએ આપણે, એનાથી હવે એવોલ્યુશન આગળ નહીં વધે. હવે જો આ પ્રોસેસમાં કાંઈ પણ એડ નથી થવાનું તો કાંઈ પણ માઇનસ થવાની પણ જરૂર નથી. એટલે બાય ચાન્સ આવશે ને તો એ પણ આપણા સાયન્ટિસ્ટ બેઠા છે, ઉપરથી ફાયર કરીને ઉડાડી નાખશે. શું માકર હતું ને આપણે કોમેટ આવતી હતી આપણા જુપિટરમાં, પછી આવીને જતી રહી, એને પણ એવા ન્યુક્લિયર આપણે એના મિસાઇલ ફેંકી શકીએ કે જો એ બાજુમાં બાય ચાન્સ અર્થના બાજુમાં આવે તો આખા દુનિયાના બધે મિલિટરી બધે ભેગી થઈ અને એવા કોઈ કોમેટ્સ આવતા હોય શુમાકર જેવા, એને આપણે જઈને ઉડાડી નાખી શકીએ. એટલી કેપેસિટી આપણા પાસે છે ઓલરેડી. ભલે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ નથી એકલા, તોય એકબીજાને મારી રહ્યા છીએ અત્યારે. કયા વોર્સ ચાલુ છે અત્યારે? ઇઝરાયલ, ઈરાન, હમણાં નવું થયું સિરિયા, પછી યુક્રેન ને રશિયાનું તો છે જ, બરોબર ને. અને એનું ભોગતાન આપણે પણ ભોગવી રહ્યા છીએ ઇનડાયરેક્ટલી કે ડાયરેક્ટલી. આ ફ્યુલના પ્રાઇસીસ વધઘટ થાય છે. સીએનજી મને, હું રિક્ષામાં આવ્યો ને ગઈકાલે, મને એને કીધું કે પહેલાં 50 હતું,
પછી 80 ગયું, પછી વળી 74 થયું છે, હવે પછી 77 થઈ ગયું છે, પાછું 80 તરફ જ જાય છે પાછું કિલાનું એક સીએનજીનું. ખરેખર આપણે એમ નવાઈ લાગે કે આ લોકો કેમ જીવતા હશે. 100 રૂપિયા કમાય ને એમાંથી 120 રૂપિયા બચતા હોય એ લોકોને. મારા સામે જઈને 175નું ગેસ નાખ્યું, બરાબર ને, અને 200 રૂપિયા લીધા મારા પાસે. કેવી રીતના એ લોકો જીવતા હશે? ઓકે, કે જે હજી બી મંકીઝ ને ચિમ્પાન્જીઝ જે છે હા, એ જે એકદમ જંગલમાં રહે એના કરતાં જે થોડાક એ હોય એ ઇવોલ્યુશન થઈ અને હ્યુમન બીંગમાં જે ટ્રાન્સફર થશે અમુક યર્સ પછી. હા, તો એક ઇવોલ્યુશન પ્રોસેસમાં જ છે એવું જ આપણે માનીએ ને એમ કે આપણે એ ઇવોલ્યુટ થઈએ છીએ એવું બુકમાં આપેલું છે. એવોલ્યુશનનું 2 પ્રોસેસ છે. એક તો ઇનબ્રીડિંગ છે, એટલે જેને કહેવાય ને 2 સ્પીસીસ બ્રીડ કરે અને પછી ત્રીજું એક બ્રીડ થાય છે. એક બીજું એક છે કે વોલ્કેનિક એક્ટિવિટી જ્યાં થઈ રહી છે ને, જ્યાં રેડિયો એક્ટિવિટી છે ત્યાં ડીએનએ છે ને કલેપ્સ થઈને બીજી કંઈક વસ્તુને કેપ્ચર કરી લે છે, ત્યાં ડીએનએ ચેન્જ થઈ જાય છે. માની લો કે ચેર્નોબિલમાં શું થયું હતું, ઓલું ન્યુક્લિયર બ્લાસ્ટ થયું હતું. હવે એની આજુબાજુ જગ્યામાં તમે જોયા હશે છોકરાઓ કેવા ટાઈપના જન્મતા હતા, ત્યાં કંઈ સાંભળ્યું છે એની વાત? કંઈક 5-6 ઉંગળીઓ હોય ને એવું કંઈક બધું વસ્તુ. તો એવી જગ્યામાં જે રેડિયો એક્ટિવિટી હોય નેચરલી કે આર્ટિફિશિયલી, એ જગ્યામાં જેનેટિક મ્યુટેશન થાય છે. તો તમે જે કહો છો ને એવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ, એ જગ્યામાં થઈ શકે જે વોલ્કેનિક એક્ટિવિટી થતી હોય ને બાય ચાન્સ હ્યુમન બિંગ્સ હોય ને રેડિયેશન મળે અને એના ડીએનએ ચેન્જ થઈ જાય, અને કાં તો 2 સ્પીસીસના ડીએનએ ચેન્જ થઈને ત્રીજું સ્પીસીસ બને, ત્યાં 2 જગ્યાએ ઇવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ થઈ શકે. અત્યારે એની શક્યતા ઓછી છે 2 વસ્તુની, કારણ કે આપણી સિવિલાઇઝેશનમાં એક હ્યુમન સોસાયટી જે છે એ બહુ જ જેમ કહી દો ને ફાર્મિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારથી આપણે રૂટ્સ નાખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું એક જગ્યામાં. એટલે આપણે વધારે પડતા નદી કિનારે ને એવી જગ્યામાં જ આપણે બધે ડેવલપ થવા માંડી ગયા. એટલે વોલ્કેનોક ને આ તે બધું એ તો ઉપર હાઈલેન્ડ એરિયામાં હોય છે. રેડિયો એક્ટિવિટીની વાત કરી દો, અને ઇનબ્રીડિંગ તો ઓલરેડી અત્યારે થઈ જ રહ્યું છે. આપણે કહીને કે એક ટાઈપનું હ્યુમન બિંગ હોય અને બીજી જ્ઞાતિનું હોય તો એ લોકો મેરી કરે તો એ લોકોનું ચાઇલ્ડ છે એ સ્ટ્રોંગ થાય છે. તો એટલે એ રીતન ઇવોલ્યુશનરી પ્રોસેસ એકલી કેપેસિટીમાં એકલું છે, પણ એટલું બધું એક્સપોનેન્શિયલી નથી કે તમે ઇનબ્રીડિંગ બીજા સ્પીસીસ સાથે સ્પીસીસ કરો ને એ સર્વાઈવ થાય ને પછી થાય. એને મિલિયન્સ ઓફ યર્સ લાગે. હા, 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 અને એનું પ્રયોજન પણ નથી. પ્રયોજન હોવું જોઈએ ને, સોસાયટીમાં એક્સેપ્ટન્સ પણ હોવું જોઈએ. બધી વસ્તુ તમે વિચાર કરો, એનો તો કોઈ માપ જ નથી, એનો કોઈ લિમિટ જ નથી કશું. પણ એની એક વાત છે, એ મલ્ટિપ્લિસિટીમાં ના આવે, એ મલ્ટીપ્લાય ન થઈ શકે. એ અમુક દેશ જ પણ કરી શકશે, અમુક સાયન્ટિફિક લેબોરેટરીઝ પણ કરી શકશે. એ જે કરશે એને મલ્ટીપ્લાય ન કરી શકે. એટલે એવોલ્યુશનમાં એનો કોઈ ભાગ નહીં આવે. એ પછી બનશે, એમાંથી બાય ચાન્સ સર્વાઈવ થશે તો થયું, બાકી મરી જશે. ક્લોનિંગ જે છે એ મરી જ જશે અલ્ટિમેટલી. જેમ કેસર કેરી છે, એની ગોટી તમે ઉગાવશો ઉગશે, પણ એનો વંશ આગળ નહીં વધે, એમાં ફ્રૂટ નહીં આવે. કેસર આંબો ઉગશે પણ એમાં ફ્રૂટિંગ જ નહીં થાય, એમાં ફ્લાવર આવશે, બધું આવશે, પણ એના ઓલો સીડિંગ જ નહીં થાય. એ હાઇબ્રિડ જ થયું ને એક જાતનું. એટલે એવોલ્યુશનમાં એ હાઇબ્રિડ વસ્તુને કાઢી નાખે છે. બસ આપણે એવોલ્યુશન પોતે જ કાઢી નાખે, એને અલાઉ જ નથી કરતો આગળ વધતો. ઓકે, હવે આપણે બ્રેક લેશું મને લાગે છે. બ્રેક પછી એક એક્સપેરિમેન્ટ આપણે કરી શકશું, પણ મને એમાં છે ને ગ્રુપ્સ તમે પોતે ડિવાઈડ કરી લો. જો આપણે ટોયઝ બહારેથી ખરીદીએ અને એ તૂટી જાય એટલે આપણે ફેંકી દઈએ, બરાબર ને. એટલે મારું એકચ્યુઅલી પ્રયોજન આ વસ્તુ તમારી સાથે એ કરવાનું છે કે બી યોર ઓન બિલ્ડર. તમે પોતે બિલ્ડ કરો તમારા ટોયઝ, તમે બિલ્ડ કરશો, તમે પોતે એને ફાઇન ટ્યુન કરી શકશો. તમે ક્યાં પણ તૂટી ગયું તો તમે એને સાંધી શકશો. એટલે ટોયઝ ટ્રેશમાંથી બનાવવાની ટ્રાય કરી છે આપણે, જેમાં આપણે એક બલૂન, એક માર્કર, એક ફેવી બોન્ડ અને એક રબરનું બંક મારા પાસે હું તમને આપી દઈશ, બરાબર ને.